What is that you are seeing here is the vernier calipers. You can see you will have jaws here. A and B are lower jaws, and C and D are the upper jaws. Here, this portion BD, this part will slide, and they are fixed. A and C are fixed. B and D are slide. They can slide actually. So what is that you are seeing over here is what you will call as vernier scale. See, when both the jaws touch each other, means when A comes in contact with B, okay, right. See, this scale is called main scale. This portion is called main scale. This is vernier scale. See, graduations are there on both main scale as well as vernier scale. Now you see this point. 0 of the main scale as it is coincides with 0 of the vernier scale. When is this happening? When both the jaws are touching. This stage is called no zero error. There is a no zero error in this case. So the main scale 0 and the vernier scale 0 coincided here. So there is a no, tell me, no zero error, right? Whereas if you see in this case, 0 of the main scale, 0 of the vernier scale. See, if the 0 of the vernier scale is to the right side of 0 of the main scale, that is called positive error. Correction will be negative. Okay, error is positive. Right. If 0 of the vernier scale is just to the left of 0 of the main scale, that is called negative 0 error. So I have introduced you errors. Right. Next question. I am dealing the basic vernier calipers arrangement. See, the main scale is graduated in centimeter. Of course, actually, one division is 1 millimeter on this scale. One division is 1 millimeter on this scale. Here you have a screw. You can tight the slider also using which. For a regular vernier calipers, the structuring of the instrument is such that n vernier scale division coincides with n minus 1 main scale division. Remember, this is for a regular vernier calipers. So the least count of vernier calipers is actually defined as magnitude of smallest division of the main scale divided by total number of small divisions on the vernier scale. But for a regular vernier calipers, least count is defined as 1 MSD minus 1 VSD. Otherwise, this is called vernier constant. There are some non-linear scales where n vernier scale divisions will not coincide with n minus 1 main scale divisions. For such instruments, we will deal differently. That also I will discuss. Right now, what I have done is a regular vernier scale discussion. So now how to measure the instrument? Right. Suppose I placed an object in between the jaws like this. When I place it like this, notice that the 0 of the main scale is after 3.1 on the main scale. Okay. So therefore, the main scale reading is recorded as 3.1 centimeter. In this, the fourth division of the vernier is coinciding with some division of the main scale. Actually, here 1, 2, 3, 4, 5, sixth division. Actually, after 3. See, vernier scale division is coinciding with one of the main scale division. But the count is taken on vernier, not on the main scale. But vernier coincidence and you should say 4, not counting from here.
On the vernier, which division? Vernier coincidence is 4. So how to find the total reading? Total reading is main scale reading plus vernier coincident into least count. Now, if there are correction, you should add correction. If it is 0 plus 0 error, minus is the correction. If it is a negative 0 error, correction is positive. Likewise. Okay. Suppose if there is a no error, this will happen to be the final reading, 3.14. That is how we will take a reading. See, in vernier calipers, it is used for different purposes. This is a regular use. Even you can use the upper, this one also, upper jaws also. Using this, you can find the internal diameter of a cylinder. And one more important point, using this tail, you can measure the depth of an object also. So using vernier calipers, you can measure three different things, or you can use this for three different purposes. One, to measure external diameter, to measure internal diameter, to measure the depth. Okay. So this is how you will use uh, vernier calipers. I have just introduced the vernier calipers. Next, I'll come to screw gauge later. We'll take up some cases like this. Now you take one basic model. In this, you can see the diameter of a cylinder is measured using vernier calipers with no zero error. It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.1 to 5.15. So you will take main scale reading in that case as 5.1 centimeter. Next, the vernier has 50 divisions equivalent to 2.545 centimeter. Means one vernier scale division is 2.45 by 50. This you can write it as 4.9 by 100. This you can write it as 0.049 centimeter. One main scale division is 1 mm అంటే 0.00 or 1 minute 0.1 centimeter. వన్ మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ ఎంతమ్మా? ఇప్పుడు ఇది 0.049 సెంటీమీటరే కదా. వన్ మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ వచ్చేసి ఇందులో 0.05 సెంటీమీటర్. మీరు నన్ను అడగచ్చు, హౌ డు యూ నో? యూ ఓన్లీ సెట్ దట్ 5.10 to 5.15. The minimum division value is 0.05 centimeter. Right. Now, what is the least count? This is a regular scale actually. One main scale division minus one vernier scale division is equal to 0.050 minus 0.049. This is 0.01 centimeter. Right. Least count. That is the least count. What is the total reading? The total reading is, you said, main scale reading is this. You said 24th division of the vernier scale exactly coincides. So main scale reading plus vernier coincidence into least count. That's how you'll get the value. The basic, damn basic question. Any doubt on this? ECL side, any student? Any student having doubt on this? అరే నువ్వు కూర్చోవచ్చు కదా ముందర. మన కార్తిక్ కదా, సాత్విక్. సాత్విక్, నువ్వు ముందర కూర్చో, ఈ కుర్చీలో కూర్చో, మౌస్ దగ్గర. ఐ కమ్ అరౌండ్ 4 దేర్. ఇంకా ఏమైనా ఉంటే డౌట్స్ మీరు నన్ను చెప్పించుకుందరు కానీ 3:30 అట్లా వస్తాను నేను. రైట్, మీరు 3 to 4 వర్క్ చేసుకోండి కొంచెం.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లియర్ అయిందని అనుకుంటున్నాను నేను. బేసిక్ మెథడ్. నాన్న సాత్విక్ కన్ఫర్మ్ చేయ ఒకసారి వెనక మన వాళ్ళందరూ చూసి. ఎనీ డౌట్స్? సాత్విక్ ఎనీ డౌట్స్? టెక్స్ట్ చేయి లేతే. ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు డూ యూ డూ జస్ట్ టెక్స్ట్. రైట్. ఇది చూడండి ఒకసారి. ఇది చూడండి ఒకసారి. I'll deal 3 to 4 problems of vernier calipers. Then I'll go back to screw gauge. Assume least count is 0.01 centimeter. Find the zero error. ఇది చాలా చాలా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. చాలా మందికి డౌట్ ఇదే. ఎప్పుడు జీరో ఎర్రర్ పాజిటివ్ వస్తే డౌట్ ఉండదు ఎవరికి. యూ విల్ గెట్ డౌట్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద జీరో ఎర్రర్ ఈస్ నెగటివ్. రైట్. Find the zero error in the measurement. The units of the main scale are in millimeter. Very clear. You can say one main scale division is 1/10 of a centimeter. 1/10 of a centimeter అంతేగా. 1/10 of a centimeter కదా. అంటే ఇట్ ఈస్ 0.001 అంటే 1 millimeter. Millimeter. Now in this case you can notice that when nothing is placed, the zero of the vernier calipers is here. This is the zero of the vernier calipers. The zero of the vernier calipers is that to the left of the main scale is zero, so it should be negative. So how to find the zero error for this? Very simple. Vernier coincidence is 4. So reading will be simply minus 4 times least count. So minus 4 into 0.01 centimeter. Okay. And this is minus 0.04 centimeter. Right. Minus 0.04 centimeters. Any doubts? Clear? Next. Zero error is negative. So that's how. So what is zero error అంటే ఇదే zero error. What is correction అంటే ఇదే correction. ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు తెలుసా మనం. ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అది ఎక్స్ అనుకోండి. కనిపించిన ఎక్స్. రైట్. మై బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఆ పైన ఏం జరుగుతుంది? ఎక్స్ ప్లస్. నేను చాలా బాగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. మీరు ఇలా కంటెంట్ విని ఉండకపోవచ్చు అంత మునుపు. మీరు పేషెంట్గా వినాలి. నేను చాలా బాగా చెప్తున్నా, వినాలి మీరు ఇప్పుడు. ఎక్స్ ప్లస్ పైన ఏంటంటే 1 2 3 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్. ఇదేమైంది చెప్పండి? 4 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్. అంతేగా దాని వాల్యూ. ఎక్స్ ఏమైంది? ఎక్స్ ప్లస్ 1 2 3 కరెక్ట్ రాశాను. 1 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ ఎంత ఏమైనా చెప్పారా? ఆ లీస్ట్ కౌంట్ ఇచ్చేసావు కదా, 0.01. 1 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ ఏమవుతుంది అంటే 9/10 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ అవుతుంది. -3 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్. ఇది ఇప్పుడు 36. 9 4s కరెక్టేనా? ఇది 36 -30/10. అంతేనా? కరెక్టేనా ఇది? రైట్. ఇదేమొచ్చింది? -0.6
అంతే కదా, ఇది 6/10 ఇది. -0.6 +0.6 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్. అవునా? ఒరేన్ అసలు ఏం లేకుండా ప్లస్ అట్ట వస్తుందరా? అంటే ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏం చేయాలి మీరు? 1 - x. ఇప్పుడు నేనే మోసం చేయటం లేదు, ఏం లేదురా అసలు. ఏం లేకుండా మీకు ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఎక్స్ లెఫ్ట్కి వచ్చి చూపించింది. 1 - x కరెక్షన్ అవుతుంది. 1 - x ఎర్రర్ అవుతుంది, సారీ. సో అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 0.4 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్. సో 1 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ ఈజ్ 1/10 ఆఫ్ ఎ సెంటీమీటర్. సో కాబట్టి ఇదేమవుతుంది? 0.04 సెంటీమీటర్స్. ఇది ఎర్రర్, మైనస్లో చూపిస్తాం. అది సేమ్ వచ్చిందా రాలేదా మనకు ఆన్సర్? అవునా కాదా? మామూలుగా అసలు ఏం చేస్తామంటే, మామూలుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సిచ్యువేషన్, ఇదే ఈ కేసు తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చెప్తాను నేను, కింద ప్రాబ్లంలోనే చెప్తాను నేను. యూ టేక్ దిస్. ఐ థింక్ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఈసీఎల్ సైడ్ ఆల్సో. రైట్. సాత్విక్, what about our class observation? Have you followed this lettering part? సార్ అది 1 - 6 మళ్ళీ చెప్పండి. వెరీ సింపుల్. అసలు రీడింగ్ అంటే మనం ఏం మెజర్ చేస్తాం? మెయిన్ స్కేల్ 0 తర్వాత ఉన్న పార్ట్ మెజర్ చేస్తాం. అది లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద రీడింగ్ అంటే ఆ గ్యాప్ ఎంత అవుతుంది? ఈ గ్యాప్ ఎంత అవుతుంది? ఈ గ్యాప్ నేను మెజర్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ 1 - x. సో 1 - x అంటే మీకు ఏమొస్తుంది? 1 - 0.6 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్, 0.4 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్. 0.4 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ రీడింగ్ అండ్ నెగిటివ్, అది లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి. అదే ఓకేనా? క్లియరా? రైట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్. బట్ ఈ రూల్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ అంటే కోఇన్సిడెన్స్ బిలో 5 ఉంటేనే. కోఇన్సిడెన్స్ అబౌవ్ 5 ఉంటే ఇలా చేయకూడదు. అది కూడా రూల్ చెప్తాను నేను. అది కూడా రూల్ చెప్తాను. ఎందుకు రూల్ చెప్తానట అంటే, మీరు నోటీస్ చేస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇది 4 ఉంది కాబట్టి ఈ గ్యాప్ <5 ఉంది. ఈ గ్యాప్ <5 ఉండాలి ఎప్పుడూ కూడా. <5 కన్నా ఎక్కువ వచ్చిందంటే ఒక రీడింగ్ దాటి వెళ్ళిపోయినట్టు మీరు. దిస్ గ్యాప్ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి <0.5 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్. ఓన్లీ దెన్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. రైట్. అది నేను కింద ఎగ్జాంపుల్లో చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. కింద ఎగ్జాంపుల్లో చూపిస్తాను, చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్టే వినండి, నో ఇష్యూస్. సో దెర్ ఆర్ 0 ఎర్రర్స్ పొజిషన్, ఫిగర్ 1 అండ్ ఫిగర్ 2 సమ్ మెజర్మెంట్. ఫిగర్ 1 మీరు చూసినట్లయితే ఏం కనిపిస్తుంది? ఈ 0 రైట్ సైడ్కి ఉంది, పాజిటివ్ ఎర్రర్. కోఇన్సిడెన్స్ ఏది చూపిస్తుంది? 1 2 3 1 2 3 3 ఈజ్ ద కోఇన్సిడెన్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ ఎక్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మెయిన్ స్కేల్ 0, వెర్నియర్ స్కేల్ 0, ఎక్స్ అనుకోండి. అంటే మీరు రీడింగ్ అసలు ఎక్స్ ఇక్కడ. అదే వెర్నియర్ స్కేల్ 0 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే రీడింగ్ ఏమవుతుంది? 1 - x అవుతుంది. ఎక్స్ ప్లస్ 3 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీని దగ్గర ఎంత అవుతుంది? 1 2 3 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్. అంతేగా? చూడండి ఒకసారి, మీరే చూడండి. ఇది ఎక్స్ ప్లస్ 1 2 3. అప్పుడు ఇందులో మెయిన్ స్కేల్ ఎంత అవుతుంది? 1 2 3 3 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్. సో ఎక్స్ వచ్చేసి నీకేమొస్తుంది? 3 MSD మైనస్ 3 VSD. 3 MSD, అరే 1 MSD మైనస్ 1 VSD లీస్ట్ కౌంట్. లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత? 0.01 03
సెంటీమీటర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ప్లస్. నువ్వు ఏం పెట్టకపోయినా అంత రీడింగ్ చూపిస్తుంది పాజిటివ్. మరి నెగటివ్ ఎర్రర్ కట్ట తీసుకోకూడదు. ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ, నెగటివ్ ఎర్రర్ కట్ట తీసుకోకూడదు. దానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర స్కేల్ ఇట్లా ఉంది ఒకటి, నా హైట్ మెజర్ చేద్దాం అని అనుకున్నారు మీరు. నా హైట్ మరి నేను ఆర్టిస్ట్ ఏంటి, నువ్వు మెరీ చెప్తారు మీరు. ఐడియల్ 0 ఉందనుకోండి, కరెక్ట్గా ఇదే రీడింగ్ అవుతుంది. సో 175 సెంటీమీటర్స్. రైట్. ఇప్పుడు కొన్ని రీజన్స్ దృష్ట్యా ఇది అరిగిపోయింది, 0 దగ్గరది అరిగిపోయింది. అవునా? ఇప్పుడు అరిగిపోయి అదే పెట్టారు అనుకోండి, అదే స్కేల్, నేనైతే ఏం మారను కదా, నిలువుగా ఏం మారను, అడ్డంగా పెరగటమే కాదు. రైట్. ఇప్పుడు ఇది ఏ 1 చూపిస్తుంది, 1 సెంటీమీటర్ దగ్గర చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఇది ఏమని చూపిస్తుంది? ఇలా చూపించటాన్ని పాజిటివ్ ఎర్రర్ అంటారు. అప్పుడు నిజంగా 176 ఉన్నట్ట నేను లేదు, తీసేయాలి కొంత, అలా చూపించడం పాజిటివ్ ఎర్రర్. లేదు, నువ్వు మెజర్ చేసే చోట ఏదో భూమి ఎత్తుపల్లాలు వచ్చి, ఇది ఐడియల్, ఏదో ఎత్తుపల్లాలు వచ్చింది ఇట్లా. ఇప్పుడు ఇదే స్కేల్తో నేను మెజర్ చేశాను అనుకోండి, సేమ్ స్కేల్తో, మెజర్ చేశాను అనుకోండి, నాకు ఇప్పుడు ఏమేమి చూపిస్తుంది అంటే 174 సెంటీమీటర్స్ చూపిస్తుంది. తప్పు కదా? 174 కరెక్ట్ కాదు. దీనికి రీజను ఏమై ఉంటుంది? కొంత కిందకి వెళ్ళిపోయింది. యాక్చువల్గా ఈ పార్ట్ కరెక్షన్ చేసుకోవాలి మీరు, కొంత కిందకి తీసుకెళ్ళాలి. నెగటివ్ ఎర్రర్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. పాజిటివ్, నెగటివ్ అండ్ నో ఎర్రర్. సో ఆ ప్రాక్టికల్ కేసెస్లో చూపించాను మీకు. రైట్. Actually, you don't find any problem with positive error. You will find problem with negative errors only. I'll do one more problem related to that, and this is the last problem as far as vernier calipers is concerned. And this is a previous IIT question also. There are two vernier calipers, which has 1 centimeter divided into 10 equal divisions on the main scale. So in both the scales, one main scale division is equal to 1/10 of a centimeter, which is 1 mm. Next, in the first scale, 10 equal divisions corresponds to 9 main scale divisions. So 10 vernier scale divisions is equal to 9 main scale divisions. Right. What is the general formula? Least count is equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. You will get 0.1 mm or 0.01 centimeters. Right. So in this case, they said very clearly that there are no errors. They didn't given any information, so I'm taking no errors. No errors. So in that case, what is the reading here? Idantara 5, 6, 7, 8, 2.8 main scale reading. Correct. Vernier coincidence, 7th line. Correct. This is the reading. Sir, malla chepparanడి sir, మాకు తెలుసు కదా. Problem అది కాదు, కిందది problem. You have another vernier scale where it has 10 equal divisions corresponds to 11 main scale division. The problem here is the width of 10 divisions of the scale is more than 10 main scale divisions.
ఐడియల్ కండిషన్ ఏంటి? 10 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్ 9 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్కి సరిపోతుంది. విత్ ఇన్ అంటే 0 to అంటే ఉదాహరణకి వెర్నియర్ తీసుకొస్తే వెర్నియర్ జీరోతో ఈ జీరోని కోయిన్సైడ్ చేసి ఉంటే బిఫోర్ 3 రీడింగ్స్ అయిపోతాయి, వెర్నియర్ స్కేల్ అయిపోతుంది. బట్ ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే ఇది మోర్ దాన్ 3 చూపిస్తుంది. రైట్, దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఫస్ట్ లీస్ట్ కౌంట్ తీసుకోండి. రానివ్వండి, నెగిటివ్ వచ్చింది. రైట్, ఓకే, సరే. సేమ్ అబ్జర్వేషన్స్ మళ్ళీ 2.8 తర్వాతే ఉంది. అంటే మామూలుగా 2.8 2.9 మధ్యలో ఉండాలి ఐడియల్గా రీడింగ్. యాక్చువల్గా ఏం మెజర్మెంట్ చెప్పినా ఆన్సర్ 2.8 నుంచే 2.9 మధ్యలో చెప్పాలి నువ్వు ఆన్సర్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడేనా ఈ స్కేల్ అని కాదు, ఏ స్కేల్ అయినా సరే బిట్వీన్ 2.8 to 2.9 ఉండాలి ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారంటే ఈ కేసులో మీరు చేసిన పని నేను చెప్తాను చూడండి. బ్లైండ్గా ఫార్ములా వేసేసారు. 2.8 ప్లస్ 7 ఇంటూ మైనస్ 0.01. వేయంగా నీకు ఏమొస్తుంది ఆన్సరు? 2.80 మైనస్ 0.07 చేస్తే 2.7 కన్నా తక్కువ వస్తుంది. 2.8 కన్నా తక్కువ వస్తుంది. బట్ నీ ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలని చెప్పాను నేను? ఇట్ షుడ్ లై బిట్వీన్ 2.8 to 2.9. ఈ మిస్టేక్ కారణం ఏంటంటే నెగటివ్ ఎర్రర్స్ని నెగటివ్ లిస్ట్ కౌంట్స్కి ఇలా మెజర్మెంట్ చేయకూడదు. ఒకటి, నువ్వు నెగటివ్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ నెగటివ్ లిస్ట్ కౌంట్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా అయితే నువ్వేం చేస్తావు? రూల్ ప్రకారం 0 ఆఫ్ ద మెయిన్ స్కేల్ 2.8కి 2.9కి మధ్యలో ఉంటే మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ ఏమని తీసుకుంటారు? 2.8. లీస్ట్ కౌంట్ మైనస్ ఉన్న దానికి 2.8 తీసుకోకూడదు, 2.9 తీసుకోవాలి. ఏమని చెప్పా? నెగటివ్ లీస్ట్ కౌంట్ వచ్చే కేసెస్లో 2.8కి 2.9కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు 2.9 తీసుకోవాలి. నేను ఇది 2 రకాలుగా చెప్తాను మీకు, మళ్ళీ ఇందాకలాగా చేస్తే నీకు కరెక్ట్గా 2.83 వస్తుంది. అప్పుడు కరెక్టే, 2.8కి 2.9కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది ఒకటి. ఇంకోటి, ఇది బ్రహ్మాస్త్రం వేసుకోండి వేరు, ఇదే బ్రహ్మాస్త్రం వేసుకోండి వేరు. మళ్ళా ఒకసారి ఇది 3.6 కరెక్టేనా? నేను ఇది ఎప్పుడు చెప్పానో తెలుసా? ఇది కరోనా టైంలో చెప్పాను లెసన్. ఇది 2021 టైంలో చెప్పే వాళ్ళు 22లో పాస్ అవుట్ అయ్యారు. వాళ్ళు కూడా మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు, చాలా బాగా సెటిల్ అయ్యారు. ఓ పిల్లాడు అయితే నేను చెప్పాను మీకు 3.2 CR సెటిల్ అయిన పిల్లాడు, నా క్లాస్ ఈ క్లాస్లోనే విన్నాడు. బ్రహ్మాస్త్రం ఇది. ఏందా లీస్ట్ కౌంట్ గీస్ట్ కౌంట్ కుచ్ బి నయ్యి. ఏంటి గొడవ? ఏంది నీ గొడవ? అది ఏదో పెట్టావు. 0 ఆఫ్ ద వెర్నియర్ స్కేల్ ఇక్కడ ఉంది తెలుసు. ఆ, అంటే ఇదేం డివిజన్? 7th డివిజను తెలుసు. ఆ పైది అయితే 3.6 తెలుసు. ఎక్స్ నేను చెప్పాల్సిన, అసలు ఎక్స్ చెప్తే చాలు. 2.8 ప్లస్ ఎక్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్ యాక్చువల్గా, అంతేగా? ఎక్స్. ఇప్పుడు కింద స్కేల్ ప్రకారం లెంగ్త్ ఎంత కావాలి? ఎక్స్ ప్లస్ 7 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్. పై స్కేల్ ప్రకారం ఇది ఎన్ని కావాలి? 8 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ కావాలి. సో ఎక్స్ ప్లస్ 7 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్ 8 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ కావాలి. దాని నుంచి 8 into 1 minus 7 into what is the reading of 1 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్? హియర్ 1 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ ఈస్ 11/10 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్. So therefore, you got 1.1 here, 8 minus 7.7 here, 0.3. So what is the final answer? 2.8 plus x, 2.83. Now tell me, am I cheating you? ఇందాక చెప్పినది రఫ్ మెథడ్, బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకునేది. బట్ ఇది ఫేర్ మెథడ్. ఓకే, got the point? So 3 conditions are difficult for you. What is that? If there is a negative error, you have a problem. 2, if regular scale laga 10 vernier scale divisions do not match with the 9 main scale divisions, you have a problem. Else, it's a normal vernier calipers. ECL students, give me confirmation. Have you understood this? Yes or no? సాత్విక్ వెనక్కి తిరిగి చూడు. లేదు సార్. క్లియర్? సార్ అరే నువ్వు పని చేయ, నాకు కనిపించట్లే. థమ్స్ అప్ చూపించు క్లియర్ అనగానే. క్లియర్ అని చూపించు ఇప్పుడు. ఎస్, రైట్. అరే మీరు కూడా చూస్తూ ఉండండి, థమ్స్ అప్ చెప్తున్నాడా లేదా?
రైట్. ఇప్పుడు ఓకేగా, స్క్రూ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అయిపోయింది, స్క్రూ గేజ్లోకి వెళ్తున్నా. అరే యార్, స్క్రూ గేజ్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ డివైస్ విత్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బోల్ట్ అండ్ స్క్రూ కాన్సెప్ట్, సింపుల్. Right. So which means when the bolt turns 360 degrees, it will pass one helix point. మీరు ఆల్రెడీ స్టడీడ్ హెలిక్స్, ఒక పిచ్ అంటాం మనం దాన్ని. ఈ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ అది, జనరల్ ప్రిన్సిపల్ అది నిధి, జనరల్ ప్రిన్సిపల్. నువ్వు మళ్ళా చొక్కా పట్టుకుని తర్వాత అడగకూడదు, కొన్నిసార్లు మార్చవచ్చు, 2 rotations ఒక పిచ్ అవ్వచ్చు. జనరల్ ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడు నేనేమని చెప్పాను, వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? 9 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ 10 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్. అది జనరల్, జనరల్గా వర్క్. రైట్. సో ఇక్కడ మనం పిచ్ ఆఫ్ ద స్క్రూ, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. పిచ్ ఆఫ్ ద స్క్రూ అంటే ఇదిగో ఈ హెలిక్స్ నుంచి ఈ హెలిక్స్కి మధ్యన ఉన్న డిస్టెన్స్ పిచ్, పిఐటిసిహెచ్. పిచ్ ఆఫ్ ద స్క్రూ ఈస్ distance moved by number of rotations. Right. Okay. Right. So the distance advanced by the screw when it makes one complete rotation is equal to separation between 2 consecutive threads. This distance is called pitch of the screw. సో ద స్మాలెస్ట్ డివిజన్ ఆన్ ద లీనియర్ స్కేల్. ఇది ఇప్పుడు దీని లీనియర్ స్కేల్ అని పిలుస్తారు, లోపల ఉన్న దాన్ని లీనియర్ స్కేల్ అని పిలుస్తారు. ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఎన్సీఆర్టీవే, అందుకని నేను ఆ టెర్మినాలజీలోనే మాట్లాడుతున్నాను మీకు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ లీనియర్ స్కేల్. ఇవి స్టడ్స్, అక్కడ జాస్ వస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తాయి? స్టడ్స్. ఇది సర్క్యులర్ స్కేల్. ఓకే. సో జనరల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లీనియర్ స్కేల్ 1 division 0.5 mm ఆర్ 1 mm ఏదైనా ఉండొచ్చు. రైట్. ఓకే. అసలు దీనిలో కంఫర్ట్ జోన్ ఏంట్రా అంటే నో జీరో ఎర్రర్. నో జీరో ఎర్రర్ అంటే మీకు లీనియర్ స్కేల్ మీద వచ్చే జీరోని సర్క్యులర్ స్కేల్ వచ్చే జీరో రెండు కోయిన్సైడ్ అయిపోతాయి. ఇది కోయిన్సైడ్ అవటమే కాదు, ఈ జీరో కనిపించకూడదు. సర్క్యులర్ స్కేల్ ఎడ్జ్ లోపలకు ఉండాలి. అలా ఉంటే అది పర్ఫెక్ట్ జీరో ఎర్రర్, నో జీరో ఎర్రర్. అలానే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇది మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఇది సిచ్యువేషన్ కదా సార్. చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గర స్క్రూ తిప్పే పెన్ ఉందా? ఎవరికైనా స్క్రూ తిప్పే పెన్? ఈ పెన్ను, పెన్సిలో పెన్ను ఏదో ఒకటి. ఇప్పుడు నా వంక చూడండి కెమెరాలో, మీరు నా వంక చూడండి రా. ఇప్పుడు క్లోజ్, ఎల్లో పార్ట్ స్టీల్ పార్ట్ క్లోజ్డ్ ఇక్కడ కదా, కరెక్టేనా? ఇప్పుడు ఇది అడ్వాన్స్మెంట్ డైరెక్షన్ కదా. నా వైపు తిప్పుతానండి, నేను ఇట్లా తిప్పుతుంటే రైట్ సైడ్ వెళ్తూ ఉంది, నా వైపుకి వస్తుంది రీడింగ్. ఓకే, అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు క్లోజ్ చేసేటప్పుడు, కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఇటుకి వెళ్తారు. అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్. స్టడ్స్ ఓపెన్ అయ్యే డైరెక్షన్లో తిప్పేది ఇది. ఏ స్క్రూకైనా ఇదే రూల్. ఏ స్క్రూకైనా మన ఇండియాలో కాదు, దేశంలో ఎక్కడ వాడినా స్క్రూ ప్రిన్సిపల్ ఇదే. రైట్ సైడ్ పోవాలంటే మీ వైపుకి తిప్పాలి, లెఫ్ట్ సైడ్కి పోవాలి అంటే అవతల డైరెక్షన్లో తిప్పాలి. ఏ బోల్ట్ అండ్ స్క్రూకైనా ప్రిన్సిపల్ ఇదే. రైట్. రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు కనుక నోటీస్ చేస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ నేను చాలా క్లియర్గా చెప్పాను చూడండి. జీరో మార్క్, జీరో కనిపించకుండా ఉంటుంది. ఈ జీరో కోయిన్సైడ్ అయిపోతే నో జీరో ఎర్రర్. మీరు ఏదో సమ్ రీడింగ్ మెజర్ చేశారు ఇక్కడ, పిచ్ స్కేల్, రీడింగ్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క డివిజను 0.5, 1, 1.5, 2. ఓకే.
మెయిన్ అంటే ఇది పిచ్ స్కేల్ అని పిలుస్తారులే, లీనియర్ స్కేల్ లేదా పిచ్ స్కేల్. రైట్. 2. ఇది 25. అవును, 0, 25. సో లీస్ట్ కౌంట్, సర్క్యులర్ స్కేల్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్ 0.25, 2.25 రీడింగ్. దేర్ ఇస్ నో కరెక్షన్. సో ఫైనల్ రీడింగ్ ఇస్ 2.25. ఇది ఫస్ట్ మీరు కన్విన్స్ అవ్వాలి. ఓన్లీ దెన్ ఐ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. హ్యావ్ యూ ఆల్ ఫాలోడ్ హౌ టు ఫైండ్ రీడింగ్? పిచ్ స్కేల్ రీడింగ్ ప్లస్ సర్క్యులర్ స్కేల్ రీడింగ్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్. అక్కడ మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ ప్లస్ వెర్నియర్ కోఇన్సిడెన్స్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్. రైట్. ఇప్పుడు ఈ స్క్రూ తీసుకున్నారనుకోండి, అది జీరో లైన్ కనిపించకుండా కనిపిస్తుంది మనకి. హలో, ఈ జీరో లైన్ కనిపించకుండా కనిపిస్తుంది మనకి, కొంచెం కనిపిస్తుంది. రైట్. బట్ సర్క్యులర్ స్కేల్ మీద ఉన్న జీరో అక్కడ ఎదురుకుండా లేదు, కింద ఉంది, అడ్వాన్స్ అయిపోయి ఉంది. అంతే కదరా రే? ఇవి వెనక్కి వెళ్ళారుగా మీరు, వెనక్కి వెళ్ళగలరా? ఎందుకు వెళ్ళలేరు? ఆల్రెడీ స్టడ్స్ క్లోజ్ అయిపోయిన పాయింట్ దగ్గర ఉంది. ఇంకా వెళ్తే మీరు ముందరికే వెళ్తారు, అంటే మీ వైపుకే తిప్పుతారు. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏం చూపిస్తుంది? అరౌండ్ 7 చూపిస్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ 8, 9 సర్క్యులర్ స్కేల్స్ మీద 10 వస్తుంది ఎదురుకుండా. నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ 15 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ 20 వస్తుంది. ఐ మీన్ ఆపోజిట్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ. ఇప్పుడు మీరు తిప్పుకుంటూ పోతే ఫస్ట్ ఇది 10 ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? 15 వస్తుంది ఇక్కడికి. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ 20 వస్తుంది. సో ఇంతకన్నా మీరు తిప్పలేరు, అంటే ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ వెళ్ళిపోయి ఉంది అది. ఎంత అడ్వాన్స్ వెళ్ళిపోయి ఉంది? 7 రీడింగ్స్ అడ్వాన్స్ వెళ్ళిపోయి ఉంది. సో ఇట్ హ్యాస్ పాజిటివ్ ఎర్రర్. ఎలా పాజిటివ్? ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ అయిపోయింది. ఈ జీరో కింద ఉంటే అడ్వాన్స్ అయిపోయినట్టు. ఓకే. సో 0 ఇంటూ 0.01 కాబట్టి 0.07 ఎంఎం. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు రీడింగ్ పెట్టారు 2, ఎదురుకుండా 32 ఉంది సర్క్యులర్ స్కేల్. సో మెజర్ చేసిన రీడింగ్ అయితే 2.32, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద టోటల్ రీడింగ్. సో ద టోటల్ రీడింగ్ ఈస్ 2.32 minus 0.07, which is 2.25 mm. Okay, right. Next, 0 మార్క్ పైన ఉంది, అసలు ఆ లైన్ కనిపించట్లేదు చూడండి. మీకు పిచ్ స్కేల్ రీడింగ్ మీద ఉండే 0 లైన్ కనిపించట్లేదు, కనిపించకూడదు. అండ్ ఈ 0 పైన ఉండాలి. అలా ఉంటే అది నెగటివ్ ఎర్రర్. అవునా? సో కాబట్టి ఆ నెగటివ్ ఎర్రర్ వచ్చేసి -0.02. ఇప్పుడు మీకు ఏదో రీడింగ్ అనిపిస్తుంది ఇందాకలాగానే. 2.23 టోటల్ రీడింగ్. కరెక్షన్ 2.23 ప్లస్ ద కరెక్షన్ 0.02, 2.25. దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ స్క్రూ గేజ్ బేస్. మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగచ్చు. నానా, సాత్విక్, are we clear about all the 3 cases? Yes, sir. No error, పాజిటివ్ ఎర్రర్, నెగటివ్ ఎర్రర్. సాత్విక్, కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నావా? వెనక్కి కూడా తిరగరా బాబు నువ్వు. డన్. రైట్. రైట్. సో we will deal some problems of screw gauge if possible. Right. 1 minute. And I'll give you break. So we are not finding screw gauge. 1 minute. 1 minute. No issues. We still have options.
We still have options. I'll just demonstrate one model. Right. We will take the first question itself. Screw gauge based. I'll discuss this and I'll give you the break. Trust me. The circular scale of a screw gauge consists of 50 divisions. And the linear distance traveled by screw in one complete rotation is equal to 0.5. Can you please help me in writing pitch of the screw? Pitch of screw is 0.5. Linear distance 0.5 by one rotation. 0.5 mm. So what is the least count? Pitch of the screw divided by number of circular scale divisions, 50. So this is 0.01 mm. Any student having doubt on this, ask me. See, if you cheat me now, మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకుంటున్నట్టే. నేను జీరో నుంచే చెప్తున్నాను నేను. మీరు ఫస్ట్ టైం వింటే ఎలా చెప్పాలో అలానే చెప్తున్నాను నేను. రైట్. And I am recording this in the name of screw gauge and vernier calipers. Later also you can go through, right? When nothing is placed between the studs, 46th division of the circular scale coincides with the index line of the pitch scale, and 0 of the pitch scale is just inside the circular scale. What do you mean by this? 0 లోపలికి ఉంది అండ్ మీకు ఎదురుగుండా 46th కనిపిస్తుంది. అంటే అప్పుడు 0 ఎక్కడ ఉంటుంది? కింద ఉంటుంది. సో 0 error is positive. Right. Now a thin plate of thickness 4.68 mm is inserted between the studs by unscrewing the circular scale and fitted just tight to measure its thickness. The minimum number of complete rotations to be 4.5 చేస్తే ఎన్ని? Every 0.5 mm కి 1 turn. 4.68 లో ఎన్ని టర్న్స్ వస్తాయి? 9. అంతేగా 10 అని చెప్పకుండా అసహ్యంగా ఉంటుంది. 5 అయితే 10, 4.68 చిల్లర అది. అంటే యూ హ్యావ్ టర్న్ 9 అండ్ సంథింగ్ మోర్. సో ద నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఈస్ 9. డన్. ఓకే సాత్విక్, వెనక్కి తిరుగు ఫస్ట్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. If mth circular scale of the screw gauge coincides with the index line while taking the reading, then M is a 1 minute. నేను టోటల్ రీడింగే కదా నువ్వు ఇచ్చింది. టోటల్ రీడింగ్ 4.68 mm. దిస్ ఈస్ మెజర్డ్ వాల్యూ, అంటే మెజర్డ్ రీడింగ్ అంటే 4.5 ప్లస్ నువ్వు మెజర్ చేసిన mth డివిజన్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్ ప్లస్ కరెక్షన్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్షన్? వాట్ ఈస్ ద జీరో? కరెక్షన్ ఏంటి దీనికి? కరెక్షన్ మైనస్ కదా యాక్చువల్గా. ఎర్రర్ పాజిటివ్, కరెక్షన్ నెగిటివ్. ఎంత రీడింగ్? 4 డివిజన్స్, 4 times లీస్ట్ కౌంట్ వచ్చేసింది ఆన్సర్ నాకు. ఆగు. m minus 4 times వాట్ ఈజ్ లీస్ట్ కౌంట్ బై ద వే? 0.01 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.68. అంతేగా? 0.68 ఏంట్రా? 0.18. 0.18 కరెక్టేనా? ఒక్కసారి చూడండి ప్లీజ్. ద మినిమం ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఒక్కసారి చూడండి.
అరే తప్పు చెప్పాను రా, 45 వస్తే నెగిటివ్ ఎర్రర్. మీరేమో షేక్ హ్యాండ్ థమ్స్ అప్లు అన్నీ చెప్పేస్తున్నారు నాకు. రాంగ్ రా నేను చెప్పింది. 46 అంటే నెగిటివ్ ఎర్రర్. ప్లస్ ఆన్సర్ తెలిసింది కాబట్టి అదే అంటాడు ఇప్పుడు వీడు. ప్లస్ 4. రైట్. అది 9 కరెక్ట్గా వచ్చింది, అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు యాక్చువల్గా. ఇలా ఉండకూడదు, 0 పైన ఉంటే కదా మనకి. ఆ, నా కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, ఇక్కడ మీకు చూపించాను మీకు. ఎదిగో 0 ఎర్రర్ పాజిటివ్కి ఎలా ఉంది, 0 కిందకు వచ్చి ఉంది. ఎదురుకుండా చిన్న నెంబర్స్ ఉన్నాయి మీకు. నెగిటివ్ ఎర్రర్లో ఏముంది, ఎదురుకుండా 44, 0 పైన ఉంది. మనం అది మిస్ అయ్యాం. రైట్. రైట్. ఓకే, దీంతో మీకేం వస్తుంది, 0.18. ఎం వచ్చేసి 18 మైనస్ 4, 14. సూపర్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ స్క్రూ గేజ్ చెప్పేశాను. ఐ జస్ట్ స్టాప్ ఓవర్ హియర్. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఐ విల్ యాడ్ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్, విచ్ ఆఫ్ ద స్క్రూ బేస్డ్ 2-3 మోడల్స్, వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ 2-3 మోడల్స్ ఆఫ్టర్ ద మూమెంట్ when you are back to the class. Then I will discuss units and dimensions, you please manage. Right. Chalo. When you take break, I'll exactly start at 2 o'clock. Right.